ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಾಣು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟೋಡಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿ, ವಿವಿಧ ರೋಗಾಣು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಸ್ಟೋಡಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು: ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಸೌಂಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾತನ ಸೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಗಲಕ್ಕೆ. ಪಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್. ಭಂಡಾರಿಯವರು ಜಿಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇವೂರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶಾಮಂತಕ ಮಣಿ ಈಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಕಲಾಂಗ ಮಗಳು, ವಿಕಲಚೇತನ ಮಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂದರೆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳು ಬರೇ ತನ್ನ ಒಬ್ಬಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನಂಥ ಸಹಪಾಠಿಗಳ
ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಳು. ಮತ್ತಿವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. 24/7 ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ 1000 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಡವಾದ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಮ್ಕಿನ 100 ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ತಪ್ಪಿನೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ದೇವರೇ ಆ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಳಿ 10-8 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಚಾಲೂನೇ ಇದ್ದ. ಅವನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಗುರುಗಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ. ಗುರುಗಳು 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಡಿಸಲದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಇದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಯ್ದು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದು ಹಾಕಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವ ಅಂತ ನಾವು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು? ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಅಭಿಶಾಪ ಅಂತ ತಪ್ಪಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ. ಇದೀಗಲೇ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು CSR ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, as long as this institution stands for good service of the Vikala Chaitanya children, do your best cooperation to this organization. ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ, ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बसवराज जी जैसा नेता को मिला. तो ही इज़ अ प्रिंसिपल्स. आई एम ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच. एंड श्रीमान जी, राहुल सर, what a social service. And Niman organizations which are partner of Fadama. So यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि जितने भी यहाँ पे टीचर जो उपस्थित है उनको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे हैं, एक कहावत है, माधव सेवे माधव सेवा. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर. आप लोगों को रियली मैं अपनी साष्टांग नमस्कार करता हूँ. आप लोग, पैसा कमाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप लोग अपनी सेवा भाव के साथ साथ इन बच्चों को जो आप ट्रीट कर रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ. थैंक यू वेरी मच. एंड वी आर वेरी मच प्राउड टू बी पार्टनर विथ यू. हमने कुछ आप लोगों का जो भी इस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत साथ देने के लिए हम बहुत गर्व के साथ यहाँ पे हैं.
कि अदामा, आप लोगों को पता है कि अदामा 2009 में इंडिया में आया। ये संस्था जो भी है लोगों के लिए, ठीक है, इजराइल से आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग फंड देते हैं तो हमारा काम इजी हो जाता है। CSR में जो भी फंड हम देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं करेगा, हमारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं किया, हमेशा हमने सोचा रियल नीड को हमने पैसा देने की कोशिश किया। तो इसी सिलसिले में अक्षय पात्रा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो पुअर पीपल को खाने के लिए खाना देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को व्हीकल्स प्रोवाइड किया। एंड कोविड के टाइम में, जितने भी कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी था, तब इजराइल से हमने इंपोर्ट करके स्पेशल फ्लाइट्स में कुछ ऑक्सीजन किट्स लाके हमने दिया है। एंड जितने भी वेयर हाउसेस है हमारा, अक्रॉस 40 वेयर हाउसेस है इंडिया में, हम सभी वेयर हाउसेस कोविड के टाइम में ओपन करके खाना और जो भी रेशन बांटा था, जहाँ जहाँ पे जो भी मिले हम लोग रेशन बांटे थे। सो इस टाइप की बिहेवियर है अदामा का, क्योंकि पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है कि जब ऐसा सेवा भाव में आते। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं डे 1 से हूँ। आज कभी कभी हमें भी लगता है ठीक है नौकरी कर सकते हैं, बहुत जगह पे पैसा मिल ही जाता है, लेकिन ऐसी भावनाओं के साथ जुड़ के रहना तो वो बहुत अच्छा, कभी कभी बहुत फील प्राउड होता है। आज मुझे टाइम नहीं मिला था पहले, तो मैं बोला कि चलो ठीक है CSR एक्टिविटी में बहुत सारे हम करते हैं। तो अनिल को बोला, मैंने अनिल भंडारी जी को बोला, आप इनाग्रेशन फॉर्मेलिटी है, उसमें क्या है, हम देना जरूरी है, हम जाके वहाँ पे रिबन कट करने से कुछ नहीं होता है। आप एक फ़ोटो का उसके लिए क्यों आप रोको मत, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। लेकिन रियली उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया मुझे बुलाने के, यहाँ के बुलाने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के बाद रियली मैं बहुत इमोशनल हो गया और रियली ये मेरे लिए एक अच्छी है। थैंक यू अनिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, रियली आई एम वेरी मच हैप्पी। सो ये मोटिवेशन मिलता है आगे जाके हम कुछ करने के लिए। हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहता है ग्राउंड में क्या है और हम कुछ करने जाते हैं, लेकिन ऐसे पार्टिसिपेशन करने के बाद हमें भी अच्छा लगता है, हमें और करने का मोटिवेशन मिल जाता है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ऐसा सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। कोविड टाइम में मैंने देखा ऑक्सीजन प्लांट्स का इंडिया में है ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं है, उन्होंने इजराइल से एयरलिफ्ट करवाया। तो इस टाइप की भी है था, तो हम आगे भी इस चीज़ को करेंगे। एंड अदामा किसान भाइयों को पता है आज एग्रोकेमिकल में जितने भी एग्रोकेमिकल्स है, आपको तो अभी सोने का तो पता है, सोना 1 ग्राम का भी है, यहाँ की बहनों को अच्छी तरह पता है, पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। 1 ग्राम गोल्ड भी है, 16 ग्राम का भी है, 16 का भी है, कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का भी है। एंड अदामा का जो क्वालिटी है वो 24 कैरेट का गोल्ड है, दिखने में सेम ही लगता है लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड है। इसलिए कमी अंतराल में 10 साल के अंदर ये कंपनी इंडिया में 3री नंबर पे पोजीशन पे आया है। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे और हमेशा हम साथ देते रहेंगे। ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट थिंग। वो कमी जितने भी यहाँ पे कमी है वो कमी महसूस नहीं करेंगे। कब महसूस नहीं करेंगे? जब हम साथ देंगे तो कोई नहीं, भगवान हर एक को कोई ना कोई कमी देता है, लेकिन हम साथ देंगे वो कभी महसूस कभी नहीं करेंगे। तो इसी सिलसिले के साथ यहाँ पे जितने भी है उन लोगों के सही दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ।